ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਾਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਮੁੰਬਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਜ 61 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 2110 ਨਵੇਂ ਕੇਸ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੁੱਲ 534 ਮਰੀਜ਼। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹਰ ਦਿਨ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 91,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤ ਦਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। कोरोना पंजाबियों की सेहत लगातार बिगाड़ रही है। पंजाब च कोरोना की इस कदर मार है कि आए दिन हज़ारां केस सामने आ रहे हैं और वड्डी गिनती च मौतां हो रही ने। जेकर 6 सितंबर तक दा अंकड़ा वेखीए तां पंजाब दे विच 6 सितंबर तक कोरोना के कुल केस 63,473 सन। 1862 लोगों की मौत हुई। इस सब दे विच 45,455 लोग 6 सितंबर तक पंजाब दे विच कोरोना तो ठीक होए। 6 सितंबर तक 16,156 पंजाब च कोरोना के एक्टिव केस ने। जेकर 6 सितंबर तक मौत दर वेखी जाए तो 2.9% है। ठीक होने की दर 72% है। पंजाब तो इलावा जेकर महाराष्ट्र की गल करिए, महाराष्ट्र विच कोरोना के 6 सितंबर तक कुल केस 9,07,212 सन। मौतां 26,604। इस शब्द विच ठीक हुए लोगों की गिनती 6 सितंबर तक 6,44,400। 6 सितंबर तक 2,36,208 महाराष्ट्र विच कोरोना के एक्टिव केस। महाराष्ट्र विच मौत दर 2.9% है, जबकि ठीक होने की दर 71% है। महाराष्ट्र के नाल पंजाब च मौत दर बराबर है। पंजाब लिए यह बेहद चिंता की गल है क्योंकि महाराष्ट्र भारत च सब तो ज़्यादा प्रभावित सूबा है। इन्हां हालातां च पंजाब नूं होर सावधान कर लई ये आंकड़ा काफ़ी है क्योंकि पंजाब की आबादी 2,80 लाख के आसपास है, जबकि महाराष्ट्र की आबादी 11 करोड़ तो भी ज़्यादा है। साफ है पंजाब की स्थिति चंगी नहीं। अजिहे च मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अफवाहां तो सूबे के लोगों को सावधान कर रहे हैं। लोगों के कोई चीज़ां बदन दे विचों कोई किडनी कढ़ लैंदा है या कोई होर चीज़ कढ़ लैंदा है, ये बिल्कुल पता नहीं कौन इहो जी गल्लां फैला सकते हैं। वो जो पंजाब के दुश्मन ने, जो देश के दुश्मन ने, और वही गल्लां ये कर सकते हैं जिहदे नाल ताकि लोगों के विच इत्थे घबराहट आ जाए इस सूबे दे विच। आ जिहड़े बदन दे विचों कढ़ के थोड़े किडनी या कुछ होर चीज़ देनी है, ये बिल्कुल झूठ है। इन्हां अफवाहां तो बचन की सलाह दी जा रही है तां जो इस खतरनाक मोड़ ते सूबे की सेहत के नाल कानून व्यवस्था ना बिगड़े। कोविड का किसी दी भी कोई पोस्टमार्टम नहीं। हाँ, कोई किसी का मैडिकल लीगल होएगा, कोई एक्सीडेंट हो गया ਉਹਦਾ ਨਾਲ कोविड है, वो डिफरेंट इशू है। पर किसी का भी पंजाब च मैं कह रहा, मेरा नहीं कह रहा हिंदुस्तान, किसी का इस तरह की कोई पोस्टमार्टम होता है बिल्कुल गलत है। देखो जी, उन्होंने ऑर्गन निकाल के इस्तेमाल किए जाते, इस तो बड़ी कोई झूठ गल नहीं हो सकती। ਇਹਦਾ हवा ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ है, वैसी अफवाह फैलाने की कोई बंदा सामने लिया के दिखावे, देखो ये फैक्ट है।
ਕੋਈ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੀਐਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਲੋਕ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ 9:30 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਵਲੈਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜਰਮਨੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 1918 ਔਰ 1919 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, 3 ਸਾਲ। ਔਰ ਉਦੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਮੌਤਾਂ, ਔਰ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 42,04,614 ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 71,642 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 32,50,429 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8,82,542 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ 2 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਵਾਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੇਬਾਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕੁਈਨ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪੰਗੇ ਨੇ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਸਿੰਘ ਫਸਾਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਕੰਗਨਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਜਾਏਗੀ ਵਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘੇਰੇ 'ਚ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਮਾਂਡੋ ਸਣੇ 11 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀਵਾਦੀ ਦਰੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਾਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ PSO। ਕੰਗਨਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। कंगना रनौत हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से DGP को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲੀਡਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ POK ਵਰਗੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ POK ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਧਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲੀਡਰ ਭੜਕ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲੀਡਰ संजय राउत ने कंगना बारे इतराजयोग टिप्पणी की थी। देखिए, धमकी बिमकी वाली जो बात है ना, बेबुनियाद है। हम लोग धमकी बिमकी नहीं देते, सबको मालूम है। ये जो कंगना बोल रही है, ये लड़की जी सर, ये सिर्फ उसका मुंह है, पीछे से कोई अलग लाउड स्पीकर चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र को और मुंबई को ये बदनाम करने की साजिश है। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं। ਕੰਗਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਲਈ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਿੰਦਾਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BMC ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਢਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ। BMC ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਵੜੇ ਹੈ। BMC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਮਣੀਕਰਨਿਕਾ ਫਿਲਮਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ BMC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਇਧਰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ BMC ਦੀ ਦਸਤਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਭੜਕ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 169 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕੀ ਨੇ ਨਿਯਮ। एक 169 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਰੋ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ਤੇ ਦੌੜੀ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਪੇਮੈਂਟ, ਇਹ तमाम ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਕੋਚੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ, ਲਖਨਊ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫੀ ਕਿਫਾयती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था भैया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे थे आने के, ये इसमें हम जल्दी भी पहुंचेंगे, दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचेंगे। ऑटो वाले अपने मनमर्जी के पैसे लेते थे आने जाने का, इसमें हमारा टाइम भी बचेगा, दूसरा पैसा भी बचेगा। सर सेफ्टी के साथ अगर हम अंदर जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं आएगी, सारी सेफ्टी है, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं अंदर, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। बाकी पूरा इंडिया खुल चुका है, अगर प्रॉब्लम कहीं और भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, पर ये भी खोलना ज़रूरी था। बसेज ओपन हो चुकी है, सब कुछ ओपन है, तो मेट्रो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी, जो खोल दिया आज, वो बहुत अच्छा किया। इस लॉकडाउन पीरियड में हमको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, कभी बस नहीं मिलती, कभी और परेशानियां होती हैं कहीं पे भी ट्रैवल के चक्कर में। तो अब जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है मेट्रो को चालू करने का, वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आज बहुत ही अच्छा लगा कि मेट्रो इतने 169 डेज के बाद ओपन हुई है। तो इतना अच्छा कन्वीनियंस है ये कि हमें ऑफिस में आने में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से अपना ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी सारी लाइनों को एक चालू कर दे और इसका टाइम पीरियड बढ़ा दे। मैं एज ए पैसेंजर इसको मैं वापस से गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेप मानती हूँ, क्योंकि अगर एक नॉर्मल सिटीज़न की बात करूँ तो हम सब लोग ही सफ़र कर रहे थे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, और आपको सबको ही पता होगा कि इस दौरान जो कैब्स के रेट्स हैं वो भी बहुत हाई हो गए थे। तो सैलरीड क्लास के लिए तो ये बहुत बड़ा बूम हो गया है, लेकिन हम इकोनॉमी को देखा जाए और बाकी जो जैसे कोविड केस बढ़ रहे हैं तो इसको रोक पाना वापस से बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली में जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं वो ट्रू नंबर्स नहीं है। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ। ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ, ਐਕਵਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੇਪੁਰ ਬਾਦਲੀ ਤੋਂ ਹੁੱਡਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। 9 ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਟੋਕਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਟਰੋ ਕਾਰਡ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਨਲੌਕ 4 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਪਣ ਤੇ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ CISF ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਈ ਵਿਖੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋਨੇ ਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੋਨੇ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨਾਮ ਲਹਿਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1504 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਤੇ ਕੀ ਸਰਾਏ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਇਆ ਕੌਰ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਫੇਰੂਮਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਹਰੀਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤਾਕੇ ਪਾਸ਼ੇ ਜੀਵਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ
15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਤੇ 2 ਸੁਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬੀਬੀ ਅਨੋਖੀ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਰੰਭਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੋਤ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਆਪ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੁਕੇ। ਆਪ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਘੋੜੀ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਏ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਘੋੜੀ ਬੰਨੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਉਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਲਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਆਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਨ 1539 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਛੇ ਜੀਵਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ? ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।